नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गई काले प्रश्न नंबर 21 सुधी सोल्व कर्या था। प्रश्न नंबर 22 प्रथम 30 प्राकृतिक संख्या मांथी बे भिन्न संख्याओं ए अने बी पसंद करता ए वर्ग माइनस बी वर्ग ए 3 वडे विभाज्य होय ते घटनानी संभावना। प्रथम 30 एटले 1 થી 30 प्राकृतिक संख्या है, एमांथी बे संख्या पसंद करवानी है। बंनेना वर्गनी बादबाकी 3 वडे विभाज्य होय तो पहला तो 30 मांथी बे संख्या पसंद करवाना प्रकार n बराबर 30c2। ध्यान ये राखवानुं छे कि पसंद करवानी वात छे कि गोठववानी वात छे। जो गोठववानी वात होय तो NPR वाळुं सूत्र आवशे, जो पसंद करवानी वात होय तो पसंद करवानी बात हशे तो NCR वाळुं सूत्र आवशे। तो आ 30c2 आने तमे लखी शको 30 गुणिया 29 छेदमां 2। NC2 ना सूत्र प्रमाणे 15 दू 30 आनो गुणाकार थोड़ी वार नहीं करता, 15 गुणिया 29 एम नाम राखो। જ્યારે R upon n કરવાનું થાય ત્યારે આમાં કોઈ છેદ ઉડતા હોય તો ઉડાડી શકાય, એટલે એમ નામ રાખે। હવે 30 માંથી બે સંખ્યા પસંદ કરવાની છે અને બંને સંખ્યા કેવી છે, કેવી લેવાની છે તો બંનેના વર્ગની બાદબાકી, બંને સંખ્યાના વર્ગની બાદબાકી 3 વડે વિભાજ્ય હોય એવી સંખ્યા આપણે પસંદ કરવાની છે। तो एनो अर्थ के 30 मांथी कई बे संख्या लई शको। धारो के हूँ एक संख्या 2 लऊँ ने एक संख्या 4 लऊँ, आना वर्गनी बादबाकी करूँ। 4 नो वर्ग 16, 2 नो वर्ग 4, 16 मांथी 4 बाद करो तो 12, एटले 12 छे 3 वडे विभाज्य छे। तो मैं कई संख्या लीधी छे 2 अने 4, बंने संख्या 3 वडे विभाज्य न होय एवी पसंद करी। धारो कोई एक संख्या आवी लऊँ 3 અને 4, 3 અને 4, 4 નો વર્ગ 16, 3 નો વર્ગ 9, 16 मांथी 9 बाद करो तो 7, जे 3 वडे विभाज्य नहीं। एनो अर्थ एम के आवी संख्या तमे लई शको नहीं। आवी एटले केवी? एक 3 वडे विभाज्य अने एक 3 वडे विभाज्य लई शकाय। एक विभाज्य अने एक भागी न शकाय तेवी लई शकाय नहीं। धारो के बीजी बे संख्या एकलू 3 ने एक 6, 6 નો વર્ગ 36, 3 નો વર્ગ 9, 36 मांथी 9 बाद करो तो 27, 27 ने 3 वडे भागी शकाय तो आवी संख्या लई शकाय। आवी संख्या अने आ संख्या पण लई शकाय। तो एनो अर्थ शुं थई गयो कि आपणे जे बे संख्या लेवी छे ए बंने संख्या कां तो 3 वडे विभाज्य न होय एवी लेवी जोईए, अथवा तो बंने संख्या 3 वडे विभाज्य होय एवी पसंद करवी पड़े। जो बे संख्या मांथी एक संख्या 3 वडे विभाज्य होय अने एक 3 वडे विभाज्य न होय तो एवी संख्याना वर्गनी बादबाकी 3 वडे विभाज्य मळती नथी। तो आटली आपणे खबर पड़ी कि आपणे केवी संख्या लेवानी छे 1 થી 30 मांथी। तो एना माटे हूँ अहींया लखी दऊं कि हवे ए वर्ग माइनस बी वर्ग ए 3 वडे विभाज्य होय तो ए अने बी बंने 3 वडे विभाज्य होय, अथवा तो बंने 3 वडे विभाज्य न होय। तो अपनी पास 3 वडे विभाज्य केटला छे अने 3 वडे विभाज्य केटला नथी ए गोतवू पड़े। केटला मांथी? 1 થી 30 मांथी। तो तेथी 3 वडे विभाज्य कया कया छे? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 અને 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1 થી 30 मांथी 10 संख्याओं 3 वडे विभाज्य है तो बाकीनी 20 संख्याओं 3 वडे विभाज्य न होय। तो तेथी जवाब R बराबर
મેં શું કીધું? બંને સંખ્યા 3 વડે વિભાજ્ય હોય એટલે બંને આમાંથી હોવી જોઈએ, આમાંથી એટલે 10માંથી, એટલે કે 10C2 અથવા એટલે પ્લસ 20C2. બંને સંખ્યા 3 વડે વિભાજ્ય હોય અથવા બંને સંખ્યા 3 વડે વિભાજ્ય ન હોય. આ એનો અર્થ થઈ ગયો. આમાં લીધું બંને સંખ્યા 3 વડે વિભાજ્ય અથવા બંને સંખ્યા 3 વડે વિભાજ્ય ન હોય. તો આની કિંમત શોધવા માટે 10NC2ના સૂત્ર પ્રમાણે 10 ગુણ્યા 9 ભાગ્યા 2 પ્લસ 20 ગુણ્યા 19/2, 2, 5, 2, 10 બરાબર 9, 5, 45 પ્લસ 190 બરાબર 235. તો તેથી સંભાવના બરાબર R/n. R બરાબર મળ્યા 235 છેદમાં n બરાબર 15 ગુણ્યા 29. અહીંથી જાતે છેદ ઉડાડી શકો. છેદ ઉડાડીને આમાંથી જે જવાબ આવે તે જાતે નક્કી કરી શકો. આગળની વાત, તે 23મો પ્રશ્ન. લીપ વર્ષમાં 53 રવિવાર અથવા સોમવાર હોય તેની સંભાવના ખાલી જગ્યા થાય. લીપ વર્ષના દિવસો કેટલા? તો 366. એક અઠવાડિયું 7 દિવસ, તો હું 52 ગુણ્યા 7 કરું એટલે 364 જવાબ આવે. એનો અર્થ એમ કે લીપ વર્ષ ન હોય કે લીપ વર્ષ હોય એમાં 52 અઠવાડિયા તો આવવાના જ. એટલે કોઈ પણ વર્ષ હોય દરેક વાર 52 વખત તો આવે જ. એ રવિ સોમ મંગળ જે પૂછવું હોય તે પૂછે, 52 તો આવશે. આપણો પ્રશ્ન શું છે? 53 રવિવાર અથવા સોમવાર હોય તો 53મો દિવસ કયા બે દિવસમાંથી? 365મો દિવસ અને 366મો દિવસ. એ બે દિવસમાંથી રવિવાર કે સોમવાર હોવાની સંભાવના શોધવી પડે. તો તેથી લીપ વર્ષ માટે બાકીના બે દિવસનું નિદર્શાવકાશ એટલે કે યુ બરાબર બાકીના બે દિવસો કયા હોઈ શકે? ધારો કે રવિ સોમ અથવા સોમ મંગળ અથવા મંગળ બુધ અથવા બુધ ગુરુ અથવા ગુરુ શુક્ર અથવા શુક્ર શનિ અથવા શનિ રવિ. રવિવારથી ચાલુ કરીને રવિવારે પૂરું કર્યું. જો અહીંયા તમને એમ કહેવામાં આવે કે લીપ યર નથી તો 364 તો થઈ જ ગયા, તો એક દિવસનો નિદર્શાવકાશ લખવો પડે. તો અહીંયા આવે રવિ સોમ મંગળ બુધ ગુરુ, એક દિવસ લેવા પડે. અહીંયા 366 દિવસ છે તો બાકીના બે દિવસ હજુ વધ્યા છે, તો એ બે દિવસ કયા હોઈ શકે? તો આમાંથી એક જોડી હોઈ શકે. તો તેથી આના ઘટકોની સંખ્યા n બરાબર 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. તો n બરાબર 7. તો હવે r બરાબર કોની સંભાવના પૂછી છે? રવિવાર અથવા સોમવાર હોય. રવિ સોમ ગણો તો અહીંયા 1, પછી આ 2, પછી અહીંયા આવી જાય 3. રવિવાર હોય કે સોમવાર હોય એવા ઘટક ગણવાના છે. તો r બરાબર 53મું રવિ કે સોમ હોય તો આના બરાબર ઘટક આવશે 3. મેં અહીંયા અંડરલાઇન કરેલી છે 1, 2 અને 3. તો તેથી સંભાવના બરાબર 3/7. 3 અને n બરાબર 7. પ્રશ્ન નંબર 24. 10 દડાને 3 પેટીમાં યાદચ્છિક રીતે મૂકતા પ્રથમ પેટીમાં 3 દડા આવે તે ઘટનાની સંભાવના. પહેલાં તો આપણે શોધવું છે n બરાબર, પેટી 3 છે, 1, 2, 3 અને આપણી પાસે દડા 10 છે. તો 10 દડાને 3 પેટીમાં કુલ કેટલા પ્રકારે મૂકી શકાય? તો પહેલાં મેં એક દડો લીધો, તો આ પહેલા દડાને હું આમાં મૂકી શકું અથવા આમાં અથવા આમાં.
તો પહેલા દડાને 3 પ્રકારે મૂકી શકું. બીજો લઉં તો એને પણ 3 પ્રકારે, ત્રીજો દડો લઉં તો એને પણ 3 પ્રકારે. એટલે ટોટલ પ્રકાર થશે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા અપ ટુ ગુણ્યા 3. કેટલી વખત? 10 વખત. તો આના બરાબર 3×10. ફરીથી 10 દડા છે ને 3 પેટી છે. પહેલો દડો લીધો તો એને કેટલા પ્રકારે? તો 3માંથી ગમે ત્યારે 3, બીજાને પણ 3, ત્રીજાને પણ 3, 3 કેટલી વખત? 10 દડા છે એટલે 10 વખત 3×10. હવે આર બરાબર, આર એટલે શું? 10માંથી 3 દડા મારે પહેલી પેટીમાં મૂકી દેવા છે. તો પહેલી પેટીમાં આવશે 10C3. 10માંથી 3 પસંદ કરો અને પહેલી પેટીમાં મૂકી દો 10C3 ગુણ્યા હજુ 2 પેટીમાં મૂકવાના છે. પેટી 2 વધી, દડા કેટલા વધ્યા? 10માંથી 3 મૂકી દીધા તો પાછળ 7 દડા વધ્યા. તો એમાંથી પહેલા દડાને પાછો 2 પ્રકારે, બીજાને 2 પ્રકારે, ગુણ્યા અપ ટુ ગુણ્યા 2 કેટલી વખત? 7 વખત. તો બરાબર 10C3 ગુણ્યા 2×7. આ પહેલી પેટીમાં 3 દડા, પછી બાકી 7 દડા વધ્યા, પેટી 2 વધી, પહેલા દડાને 2 પ્રકારે, 2માંથી ગમે એમાં મૂકી શકો, બીજાને 2, ત્રીજાને 2, એમ 7 વખત એટલે 2×7. તેથી સંભાવના બરાબર R/N 10C3 છેદમાં 2×7 અને છેદમાં 3×10. પ્રશ્ન નંબર 25. A તથા B બે ઘટનાઓ માટે P of A બરાબર P of A બરાબર 0.2, P of B બરાબર 0.5. તો P of A ડેશ છેદ B ની મહત્તમ કિંમત આપણે શોધવું છે. P of B છેદ A ડેશ અથવા A ડેશ છેદ B. મેં પહેલાં A ડેશ B લખી દીધો, છેદમાં તો ક્રમ બદલી શકાય. આના બરાબર સૂત્ર લખાયું છે આપણે P of B માઇનસ P of A છેદ B. પ્રશ્ન શું છે? આની મહત્તમ કિંમત શું મળે? તો અહીંયા શું છે? બે સંખ્યાની બાદબાકી છે. તો બાદબાકી મહત્તમ ક્યારે બને? કે જ્યારે તમારે જે ઘટક બાદ કરવો છે આ બાદ કરવાળો ઘટક ન્યૂનતમ હોય. ધારો કે આ 5 આપ્યું છે 0.5. હવે 0.5માંથી હું આની મહત્તમ કિંમત બાદ કરી દઉં તો જવાબ આવી ન્યૂનતમ થઈ જાય. અને જો આની જે નાનામાં નાની કિંમત હોય આમાંથી બાદ કરું તો આ જવાબ છે આખો મહત્તમ બને. તો આમ લખી શકાય કે જ્યારે P of A છેદ B ન્યૂનતમ હોય ત્યારે P of B છેદ A ડેશ મહત્તમ બને. જ્યારે આ કિંમત નાનામાં નાની હશે, બાદ કરવાની છે, એટલે જ્યારે આમાંથી તમે નાનામાં નાની કિંમત બાદ કરો ત્યારે આખો જવાબ છે એ મોટામાં મોટો બને. તો તેથી તો અહીં આની ન્યૂનતમ કિંમત શું? P of A છેદ B ની ન્યૂનતમ કિંમત 0 છે. કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના ઓછામાં ઓછી શું હોય? 0. સંભાવનાનો વિસ્તાર છે 0 થી 1, એટલે 0 અથવા 0 થી મોટી જ હોય તો આની નાનામાં નાની કિંમત 0 હોઈ શકે. તો તેથી P of, હવે હું 0 મૂકું, આમાંથી 0 બાદ કરું એટલે આ જ જવાબ મળવાનો છે. તેથી P of B છેદ A ડેશ ની મહત્તમ કિંમત બરાબર P of B માઇનસ 0, એટલે કે P of B અને P of B આપ્યા છે 0.5. તો P of B છેદ A ડેશની મહત્તમ કિંમત શું બની શકે? આ દાખલામાં મોટામાં મોટી 0.5 બની શકે. પછી જેમ આની સંભાવના વધતી જાય, મેં 0 લીધી છે, 0થી એની સંભાવના વધતી જાય તો આમાંથી બાદ કરો એટલે આ જવાબ ઘટતો જાય.
એટલે મહત્તમ કિંમત છે એ 0.5 હોઈ શકે. છવ્વીસમાં P of A બરાબર 0.6, P of B બરાબર 0.4, P of C બરાબર 0.5, P of A યોગ B બરાબર 0.8, P of A છેદ C બરાબર 0.3, P of A છેદ B છેદ C બરાબર 0.2, P of A યોગ B યોગ C ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0.85. તો P of B છેદ C નો વિસ્તાર બરાબર ખાલી જગ્યા. આટલું બધું આપ્યું છે ને P of B છેદ C મેળવવા છે. તો P of A યોગ B યોગ C આનો ઉપયોગ કરવાનો તો આનું એક મોટું સૂત્ર બને. A યોગ B હોય તો P of A યોગ B બરાબર P of A પ્લસ P of B માઇનસ P of A છેદ B, અને 3 હોય તો P of A પ્લસ P of B પ્લસ P of C માઇનસ P of A છેદ B માઇનસ P of B છેદ C માઇનસ P of A છેદ C પ્લસ P of A છેદ B છેદ C. તો એ સૂત્રમાંથી આજે આપણે શોધવું છે એ મળી જાય. સૌથી પહેલાં B છેદ C જોઈ છે તો એમાં A છેદ Bની જરૂર પડશે ને આપ્યું છે A યોગ B. તો આના સૂત્ર પરથી પહેલાં P of A યોગ B બરાબર લખાય P of A પ્લસ P of B માઇનસ P of A છેદ B. આમાં A છેદ B શોધવા છે તો A યોગ B 0.8 બરાબર P of A 0.6 પ્લસ P of B 0.4 માઇનસ P of A છેદ B. આને સૂત્રનો કરતા બનાવી દો તો P of A છેદ B બરાબર આ બાજુ હોય ને આ પદ આ બાજુ જાય, આ બેનો સરવાળો 1 માઇનસ 0.8, તો તેથી P of A છેદ B બરાબર 0.2. હવે P of A યોગ B યોગ C બરાબર P of A પ્લસ P of B પ્લસ P of C માઇનસ P of A છેદ B માઇનસ P of B છેદ C માઇનસ P of A છેદ C પ્લસ P of A છેદ B છેદ C. આમાં કિંમત મૂકું. P of A 0.6, P of B 0.4, P of C 0.5 માઇનસ A છેદ B અહીંયા ઉપર મળ્યા 0.2 માઇનસ P of B છેદ C આપણે શોધવાના છે તો એમના માઇનસ A છેદ C આપેલા છે 0.3 અને પ્લસ P of A છેદ B છેદ એ પણ આપ્યા છે 0.2 બરાબર 1.5 એમાંથી પાછા પ્લસ 2 એટલે 1.7, 1.7માંથી 0.5 બાદ કરો એટલે 1.2 માઇનસ આ પદ
પી ઓફ બી છેદ સી. કોની કિંમત મળી? આ પી ઓફ એ યોગ બી યોગ સી. અને આપણને રકમમાં શું આપ્યું છે? પી ઓફ એ યોગ બી યોગ સી ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0.85. તો હવે 0.85 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ પી ઓફ એ યોગ બી યોગ સી લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1 થાય. કોઈ પણ ઘટનાની સંભાવના 1થી મોટી તો થવાની જ નથી. અહીંયા શું કીધું છે કે આની સંભાવના કેવી છે? 0.85 અથવા એનાથી વધારે છે. એનાથી વધારે પણ 1થી તો ઓછી જ હોય, તો આનાથી વધારે પણ 1 અથવા 1થી ઓછી. તો તેથી 0.85 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આ કિંમત ઉપર મળી છે 1.2 માઇનસ પી ઓફ બી છેદ સી લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 1. અહીંથી હું જાતે આપું છું થોડું ગણવા માટે. શું કરવાનું? આપણે આનો વિસ્તાર શોધવો છે. પહેલાં 1.2 કાલે આવું 4 વખત કર્યું હતું. 1.2 દૂર કરવા છે, અહીંયા પ્લસ છે, ત્રણેય બાજુ 1.2 બાદ કરવાના. પછી આ માઇનસ વધે તો માઇનસ વડે ગુણવાના, એટલે અસમતા બદલાય. જે આવે એ આપણો જવાબ. અસમતા બદલાય પછી આ મૂંધું લખી દેવાનું. અહીંથી આનો જવાબ જાતે નક્કી કરવાનો છે. એટલું હવે આવડવું જ જોઈએ. કાલે બહુ ગણાયું હતું કે આ મેળવવું હોય તો આ દૂર કરવાનું, એટલે બાદ કરવાના ત્રણેય બાજુ. પછી માઇનસ દૂર કરવા માટે ત્રણેય બાજુ માઇનસ વડે ગુણવાના, એટલે અસમતા બદલાય. અસમતા બદલાય એટલે મૂંધું લખી દેવાનું. એટલે આ કોની વચ્ચે છે એ આપણો વિસ્તાર થશે, એ જાતે ગણવાનું છે. પ્રશ્ન નંબર 27. એક વ્યક્તિ 7 મિત્રોને 7 પત્ર મોકલે છે, તો ટોટલ પ્રકાર n બરાબર 7p7 બરાબર 7 ફેક્ટોરિયલ એમ નામ રાખો. 7 વ્યક્તિ અને 7 પત્ર. 7 વ્યક્તિને 7 પત્ર કેટલા પ્રકારે મોકલી શકાય? 7માંથી 7 7p7 એ એક ગોઠવણી થઈ, પસંદગી નથી. સરનામાવાળા કવરમાં યાદચ્છિક રીતે પત્ર મૂકવામાં આવે તો 3 મિત્રોને સાચા પત્ર અને 4 મિત્રોને ખોટા પત્ર મળે તે ઘટનાની સંભાવના શું? તો R બરાબર મિત્રો કેટલા છે? 7. 7માંથી કોઈ પણ 3ને સાચો પત્ર જાય. 7માંથી 3 એટલે 7c3 પછી ગુણ્યા જે 7 મિત્રો છે એમાંથી 3 પસંદ કરો ને એને સાચા પત્ર મોકલી દો. તો 7માંથી 3 પસંદ કરવાના પ્રકાર 7c3. તો આ 3 પત્ર સાચા મોકલી દીધા. હવે બાકી જે 4 મિત્ર વધ્યા અને 4 પત્ર વધ્યા, એ 4 પત્ર 4 મિત્રને ખોટા મોકલવાના છે. તો આગળ આવી ગયું એનું સૂત્ર ડી એરેન્જમેન્ટ. 4 વ્યક્તિને 4 પત્રને ખોટા પ્રકારે મોકલવા છે, આડાવડા. એને કહેવાય ડી એરેન્જમેન્ટ. એનું આમાં તમને સૂત્ર પણ આપ્યું હતું. પાના નંબર આગળ જ છે. પ્રશ્ન નંબર 8. 8મા પ્રશ્નની હિન્ટ આપી, એમાં સૂત્ર હતું. તો એનામાં અહીંયા n બરાબર 4 આવશે, એટલે 4 ફેક્ટોરિયલ 1 માઇનસ 1/1 ફેક્ટોરિયલ 1/2 ફેક્ટોરિયલ 1/3 ફેક્ટોરિયલ 1/4 ફેક્ટોરિયલ. આ શેની વાત થઈ? 3 મિત્રોને સાચા પત્ર જાય અને 4 મિત્રોને ખોટા. હવે 3 મિત્રોને સાચા પત્ર પછી જુદી જુદી રીતે ન હોય કે 3 પત્ર લીધા ને ઓલા 3 મિત્ર પસંદ કર્યા ને સાચા મોકલી દીધા, પછી એને અંદરો અંદર ફેરવો તો એમ ન આવે. અંદરો અંદર ફેરવો તો ખોટા પત્ર થઈ જાય. એટલે 3 મિત્રોને સાચા પ્રકાર આટલા જ થયા. બાકી 4 મિત્ર અને 4 કવર વધ્યા 7માંથી, એને ખોટા કેટલા પ્રકારે? તો આ ડી એરેન્જમેન્ટના સૂત્ર પ્રકારે. તો આના બરાબર 7c3 7 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 5 છેદમાં ટૂંકી રીત 7થી શરૂ કરીને ઘટતા ક્રમમાં 3 છેદમાં 3 ફેક્ટોરિયલ એટલે 3 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 4 ફેક્ટોરિયલ એટલે 24. અહીંયા આ -1 ને આ +1 કેન્સલ. અહીંયા બને 1/2 પ્લસ 1/6 4 ફેક્ટોરિયલ અહીંયા માઇનસ. અહીંયા થશે 1/24 બરાબર. અહીંયા 3 દુ 6 અને આ 6 કેન્સલ. 7 5 35 ગુણ્યા અહીંયા 24 કૌંસમાં આનો લસા છેદમાં લસા થશે 24. 2 6 અને 24નો લસા 24. તો આને 24 વડે તો ઉપર આવશે 12. આને 24 બનાવવા આવશે 4 અને +1
આ 24 કેન્સલ, 35 ગુણ્યા 12માંથી 4 8, 8 ને 1 9, આ મળ્યો આપણને R. તેથી સંભાવના બરાબર 35 ગુણ્યા 9 છેદમાં 7 ફેક્ટોરિયલ, 7 6 5 4 3 2 1, 7 ફેક્ટોરિયલને છૂટા પાડી દીધા. 7 5 35 અને આ 35 કેન્સલ, 3 તરી 9, પછી 3 દુ 6, ઉપર કંઈ ન વધ્યું એટલે ઉપર હવેથી જાતે તીર કરી દઉં, જે વધ્યું એ જવાબ તમારે લખી દેવાનો છે. 28. એક પેટીમાં 20 કાર્ડ છે, તે પૈકી 10 ઉપર જે લખ્યું છે અને 10 ઉપર ઈ લખ્યું છે. એક પછી એક 3 કાર પુરવણી વગર પસંદ કરીને તે જ ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. 3 કારને ગોઠવવાના છે. કુલ કાર્ડ કેટલા છે? કુલ 20 કાર્ડ છે. આ બધા દોરડા આઘા પાછા હા નથી ખાતા. ટોટલ 20 કાર્ડ, 20માંથી 3 કાર્ડને ગોઠવવાની વાત છે. ગોઠવવાના એટલે ક્રમચય થયું તો n બરાબર આવશે 20p3. 20માંથી 3 કાર્ડને ગોઠવવાની વાત એટલે ક્રમચય આવ્યું 20p3. તો જે ડબલ ઈ શબ્દ બને તે ઘટનાની સંભાવના, આ 20p3 એટલે લખાય 20 ગુણ્યા 19 ગુણ્યા 18. 20થી શરૂ કરીને ઘટતા ક્રમમાં 3 સંખ્યા, પછી નીચે 3 ફેક્ટોરિયલ આવે નહીં, પીમાં ન આવે, સીમાં આવશે. હવે R, જે ડબલ ઈ શબ્દ બનાવવો છે, પહેલાં જે આવવો જોઈએ, પછી ઈ આવવો જોઈએ ને પછી ઈ આવવો જોઈએ. તો જેવાળા કાર્ડ કેટલા છે? 10. 10માંથી 1 એટલે 10C1 ગુણ્યા, પછી ઈ લેવો છે તો ઈ વાળા 10 છે તો 10C1 ગુણ્યા, હવે ઈ વાળા 9 વધ્યા પાછું એમાંથી 1 એટલે 9C1 બરાબર 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 9. તેથી સંભાવના બરાબર 10 ગુણ્યા 10 ગુણ્યા 9 છેદમાં 20 ગુણ્યા 19 ગુણ્યા 18. 9 દુ 18, 10 દુ 20, 2 5 10. તો જવાબ આવશે 5ના છેદમાં 19 દુ 38. 5ના છેદમાં 38 એટલે પહેલો વિકલ્પ સાચો. 29. 8 છોકરીઓ છે જેમાં 2 બહેનો છે. તમામને વર્તુળાકાર ટેબલ પર બેસાડવામાં આવે છે. તો પહેલાં n વ્યક્તિઓને વૃત્તીય ક્રમમાં બેસાડવાના પ્રકાર n-1 ફેક્ટોરિયલ જેટલું થાય. અહીંયા 8 વ્યક્તિ છે તો જવાબ આવશે 8 - 1 ફેક્ટોરિયલ બરાબર 7 ફેક્ટોરિયલ. આ સૂત્ર આગળ 1-2 વખત આવી ગયું. હવે R, હવે શું કરવાનું છે? તે 8માંથી જે 2 બહેનો છે, શું પ્રશ્ન છે આગળ? બંને બહેનો પાસે ન હોય તે ઘટનાની સંભાવના શું થાય? તો 8માંથી પહેલાં 2 બહેનો સિવાયની 6 છોકરીઓને આમ રાઉન્ડમાં બેસાડી દો. એ બેસી જાય પછી એની વચ્ચે જે જગ્યા છે એમાં આ 2 બહેનોને બેસાડી દો. તો લખી શકાય કે 2 બહેનો સિવાયની 6 છોકરીઓને વૃત્તીય ક્રમમાં 6 - 1 ફેક્ટોરિયલ બરાબર 5 ફેક્ટોરિયલ પ્રકારે તથા 6 છોકરીઓની વચ્ચેના 6 સ્થાનમાં, જો આની ચર્ચા કરી હતી હું 6 છોકરીઓને આમ બેસાડી દઉં 1 2 3 4 5 અને 6. હવે ઓલી 2 બહેનોને વચ્ચે કેટલા સ્થાન? 1 2 3 4 5 ને 6. જ્યારે વૃત્તીય ક્રમ હોય ત્યારે જેટલા વ્યક્તિ હોય એની વચ્ચે એટલા જ સ્થાન હોય. તો 6 છોકરીઓની વચ્ચેના 6 સ્થાનમાં 2 બહેનોને
6p2 પ્રકારે બેસાડી શકાય. બેસાડવાની વાત છે એટલે ગોઠવણી થઈને, ગોઠવણી એટલે ક્રમ છે, 6 માંથી 2 એટલે 6p2. તો તેથી r બરાબર આ 5 ફેક્ટોરિયલ ગુણ્યા 6p2. આની સંભાવના ઉપર લખું છું. તેથી સંભાવના બરાબર આરના છેદમાં n. r છે 5 ફેક્ટોરિયલ ગુણ્યા 6p2 છેદમાં n. n એટલે 7 ફેક્ટોરિયલ. આનું સાદું રૂપ જાતે પણ આપી શકો. અહીંયા 5 એમ નામ રાખવું. 6 ગુણ્યા 5, 6 થી શરૂ કરીને ઘટતા ક્રમમાં 2 સંખ્યા છેદમાં 7 ગુણ્યા 6 ગુણ્યા 5 ફેક્ટોરિયલ. આને ઘટાડી દઉં એટલે 5 કેન્સલ, આ 6 કેન્સલ, તો જવાબ આવ્યો 5 છેદમાં 7. એટલે કયો વિકલ્પ સાચો થશે? પહેલો વિકલ્પ એ, 5 છેદમાં 7 જવાબ આવે. ત્રીસમો, ટીમ એ અન્ય 5 ટીમ સામે રમે છે. દરેક સામે એક જ વખત રમે છે. દરેક રમતમાં જીત, હાર અને ડ્રોની સંભાવના સમાન છે. તો ટીમ એની જીત અને હાર સમાન સંખ્યામાં હોય તે ઘટનાની સંભાવના. ટીમ એ અન્ય 5 ટીમ સામે રમે છે. હાર અને જીતની સંભાવના સમાન હોય તો n બરાબર શું થશે? 5 ટીમ સામે રમે છે. ટીમ એ છે એ સામે 5 ટીમ સામે કેટલા પ્રકારે રમી શકે? n બરાબર પાંચ પ્રકારે રમી શકશે. એક ટીમ 5 ફેક્ટોરિયલ પ્રકારે 5 ટીમ સામે રમે છે. પહેલા સાથે રમી શકે અથવા એ બીજા સાથે, પહેલા સાથે. એક મિનિટમાં કંઈક રહી ગયું એવું લાગે છે. ટીમ એ અન્ય 5 ટીમ સામે રમે છે અને દરેક સામે એક જ વખત રમે છે. દરેકમાં હાર, જીત અને ડ્રોની સંભાવના સમાન છે. તો ટીમ એની હાર અને જીત સમાન હોય તેની સંભાવના. હાર જીતની વાત છે, બરાબર, કંઈ ખોટું નથી. n પરિણામો કેટલા શક્ય છે? કોઈ એક ટીમ રમવા જાય તો કાં તો એ હારી શકે અથવા જીતી શકે અથવા ડ્રો જાય. એટલે શક્યતાઓ 3 છે. પહેલી વખત રમવા જશે તો 3 માંથી 1 બનવાનું છે. બીજી વખત રમવા જશે તો 3 માંથી 1 પરિણામ મળવાનું છે. ત્રીજી વખત, ચોથી વખત, 5મી વખત ટોટલ પરિણામો કેટલા આવી શકે? તો 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. કેમ મેં આ લખ્યું ખાસ ધ્યાન રાખજો. જો આમાં સીધું કંઈ ખબર નથી પડ્યું એમ. અહીંયા પરિણામોની વાત છે તો ટોટલ પરિણામોની સંખ્યા એટલે n થાય. એક ટીમ સામે રમે તો 3 માંથી 1 પરિણામ આવે. બીજી વાર રમે તો પણ 3 માંથી 1. 5 વખત રમે છે એટલે 3 ની 5 ઘાત અને 3 ની 5 ઘાત એટલે 243 થાય. 3 ની 5 ઘાત. હવે r બરાબર શું પ્રશ્ન? હાર, જીત અને હાર સમાન સંખ્યામાં હોય. ધારો કે એક વખત જીતે તો એક વખત હારવું જોઈએ.
2 વખત જીતે તો 2 વખત હારે, 3 વખત જીતે તો 3 વખત હારે, એવું બને ખરું? બને જ નહીં. રમવાનું જ છે 5 વખત, તો 3 વાર જીતે અને 3 વાર હારે એવું લઈ શકાય, તો 6 વખત થઈ ગયું. 5થી ટ્રાય વધારવાની નથી. તો શું શક્ય છે? પહેલું રહી ગયું, એકે વાર ન જીતે તો એકે વાર ન હાલે, બધી ડ્રો જવી જોઈએ. તો આર બરાબર આવું થઈ શકે, 0 વિન, W એટલે જીતે એમ વિન, અને 0 લોસ. એક આ પ્રકાર શક્ય છે, એકે હારે નહીં ને એકે જીતે નહીં. અથવા એક જીતે અને એક હારે, અથવા 2 જીતે અને 2 હારે. એલ એટલે લોસ, હારી જાય છે, W એટલે વિન, જીતે. આનાથી આગળ પ્રકાર ત્રીજો ન લખાય કે 3 જીતે અને 3 હારે, એવું આમાં લખી શકાય નહીં. કેટલી મેચ છે? 5. 5માંથી 0 એટલે એને કહેવાય 5C0 × 4C0 પ્લસ 1 જીતે 5માંથી 5C1, બાકી 4 વધી, એ 4માંથી પાછા 1 હારી જાય તો 4C1, પછી પ્લસ 2 જીતે એટલે 5C2 × 2 મેચ રેમાં હજુ 3 વધી, 3માંથી 2 હારી જાય એટલે 3C2 બરાબર. આ જવાબ તો એક જ થાય. પ્લસ 5C1 એટલે 5, 4C1 એટલે 4, 5 ચોક 20, અહીંયા આવશે 20, પ્લસ 5C2 એટલે 5 × 4 ભાગ્યા 2 ગુણ્યા 3C2 3 × 2/2. આ 2 2 2 દુ 4, 5 દુ 10, 10 × 3 એટલે 30, 1 + 20 + 30, 50 ને 1 51. તો તેથી સંભાવના બરાબર 51/3/5. જવાબ 51/3/5 નથી, છેદ ઉડશે. 17 તરી 51 એટલે 17. આમાં 3/4 વધે, 1 3 ઉડાડી દો. 3 તરી 9 તરી 27 તરી 81, 17/81 જવાબ આવે. વિકલ્પ નંબર એ સાચો થાય. 31. 3 સમતોલ પાસાને એકસાથે ફેંકવામાં આવે છે, તો n બરાબર 6 × 6 × 6 બરાબર 216. ટોટલ શક્યતાઓ 216. 3 વખત, 2 વખત કીધું હોત તો 6 × 6. 3 પૈકી બરાબર 2 અંક સમાન મળે તે ઘટનાની સંભાવના. જે 216 ઘટકો મળ્યા એમાંથી 2 અંક સરખા હોય, ધારો કે 1 1 3 અથવા 2 4 2, 3માંથી 2 ઘટક સરખા હોય એની સંભાવના કેટલી? તો મારે તો પહેલાં એ ઘટકો શોધવા પડશે કે 3માંથી 2 ઘટક સરખા હોય એવા કેટલા છે આમાંથી 216માંથી. તો એ બધું ગોતવા જવા કરતાં એવું કરું તો કે આ 216માંથી 3 ઘટક સરખા હોય કાઢી નાખું, એ સહેલું પડે. આ 216માંથી 3 ઘટક સરખા હોય એવા ઘટક કેટલા હોય? તો એક 1 1 1 વાળું, પછી 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5 અને 6 6 6, એટલે 6 ઘટક હોય. આમાંથી 6 કાઢી નાખવું એટલે 210 વધ્યા. એ 10માંથી 3 જુદા જુદા હોય એ કાઢી નાખું. પહેલાં 3 સરખા હોય કાઢી નાખું, પછી 3 ઘટક જુદા જુદા ભિન્ન હોય એ કાઢી નાખું. તો પાછળ જે વધે એમાં 2 ઘટક સરખા હશે, એ આપણો જવાબ થશે. તો હવે 3 ઘટક સમાન હોય, 3 ઘટકને બદલે 3 અંક સમાન હોય તેવા ઘટકોની સંખ્યા બરાબર 6. 1 1 1 ને 2 2 2 ને 3 3 3 એવા 6 હશે. તથા 3 અંક ભિન્ન હોય તેવા ઘટકોની સંખ્યા છે કેટલા આપણી પાસે? 6. એ 6માંથી 3 ભિન્ન, એટલે ગોઠવવાની જ વાત થઈ. 6માંથી 3 અંકને ગોઠવવા છે ને 3 ભિન્ન એટલે પુનરાવર્તન સિવાય, એટલે એને કહેવાય 6p3 એટલા હોય, 6p3 જેટલા. 6માંથી 3 ગોઠવો એટલા હોય. તો આનો જવાબ થાય 6 × 5 × 4 બરાબર 5 ચોક 20, 20 6 120. તો તેથી
ત્રણમાંથી બરાબર 2 અંક સમાન હોય તેવા ઘટકોની સંખ્યા, જેને આપણે કહીશું R, બરાબર ટોટલ 216 માઇનસ 126. 216માંથી 126 બાદ કરી દો એટલે જવાબ મળે 90. આ મળ્યો R. આ 90 ઘટક કેવા વધ્યા કે એમાં 2 સરખા હશે. ટોટલ 216માંથી 3 સરખા હોય કાઢી નાખ્યા, 3 જુદા જુદા હોય એ કાઢી નાખ્યું, તો પાછળ વધે એમાં 2 ઘટક સરખા હોય એવા ઘટક 90 વધશે. તો તેથી સંભાવના બરાબર R/N 90/216. છેદ ઉડાડીને જાતે જવાબ નક્કી કરી લેવાનો. આમાંથી જે જવાબ આવે તે છેદ ઉડાડીને જોઈ લેવાનો અહીંથી જાતે. પ્રશ્ન નંબર 32. A અને B કોઈ 2 ઘટના છે. A તથા B માંથી કોઈ એક ઘટના ઉદ્ભવે તે ઘટના C છે. જો A અને B માંથી ઓછામાં ઓછી એક ઉદ્ભવે એમ કહેવામાં આવે ને તો એ A યોગ B થાય. ઓછામાં ઓછી એક શબ્દ વાપરે તો. પણ અહીંયા કીધું છે કે 2 માંથી કોઈ એક ઉદ્ભવે છે, એટલે A ઉદ્ભવે તો B નથી ઉદ્ભવતી અને B ઉદ્ભવે તો A નથી ઉદ્ભવતી. એટલે C બરાબર લખાય A/B'. આમાં શું થયું? A ઉદ્ભવે છે ને B ઉદ્ભવતી નથી. અથવા તો A'/B. તો આમાં A નથી ઉદ્ભવતી અને B ઉદ્ભવે છે. તો આની સંભાવના શોધવાની છે P ઓફ A/B'. અથવા એટલે કે યોગ, આને C નામ આપ્યું P ઓફ A/B' યોગ A'/B. તો આના બરાબર આને C નામ આપ્યું છે એટલે P ઓફ C બરાબર. તો આમાંથી કયું, આની આકૃતિ દોરો તો આવી આકૃતિ થાય. A/B' એટલે આ ભાગ આપણે આગળ પણ આવી ગયું છે. A/B' કહેવાય આને. આ ગણ A અને આ ગણ B. આ બાજુનો ભાગ છે, આ ગણ છે A/B અને આ બાજુનો ભાગ છે A લખાય A'/B. તો આજે મેં લીટી દ્વારા દર્શાવ્યું એ ભાગને નીચેનામાંથી કયું સાચું નથી? 4માંથી આના માટે કયું સાચું નથી? તો જો છેલ્લો સીધો જવાબની ચર્ચા કરું. છેલ્લામાં શું કીધું છે? P ઓફ C એટલે આના બરાબર P ઓફ A પ્લસ P ઓફ B માઇનસ P ઓફ A/B. આ સાચું નથી. છેલ્લો જવાબ કોનો છે? P ઓફ A યોગ B નો છે. A યોગ B હોય તો આમ લખાય P ઓફ A પ્લસ P ઓફ B માઇનસ P ઓફ A/B આમ લખાય. આ જવાબ કોના માટે છે? આના માટે છે. જ્યારે તમારે આના માટે લખવું હોય તો આમ લખાય કે આ P ઓફ E P ઓફ C બરાબર P ઓફ A પ્લસ P ઓફ B. આખો P ઓફ A આવ્યો, પછી આખો P ઓફ B આવ્યો, તો વચ્ચેનો ભાગ 2 વખત આવે તો -2 P ઓફ A/B. આના માટે લખવું તો આમ લખાય. એટલે આ સાચું છે જે એમાં આપ્યું છે. આ ઘટક સાચો કહેવાય, એમાં આપ્યો છે. પણ આપણે તો એ ગોતવાનું છે કયું સાચું નથી. તો જે છેલ્લા વિકલ્પમાં છે એ તમે આના માટે લખી શકો નહીં. એટલે છેલ્લો વિકલ્પ સાચો નથી. એટલે અહીંયા હું લખું છું જવાબ કયો શક્ય નથી? ડી. ડી વિકલ્પ છે સાચો, આના માટે લખી શકાય નહીં. આગળ પ્રશ્ન નંબર 33. એક રહેણાંક વિસ્તારમાં 3 મકાન મળી શકે એમ છે. 3 વ્યક્તિઓ આ મકાન મેળવવા માટે અરજી કરે છે. દરેક વ્યક્તિ અન્ય વ્યક્તિનો સંપર્ક કર્યા વગર એક મકાન માટે અરજી કરે છે. તો ત્રણેય વ્યક્તિએ સમાન મકાનની માગણી કરી હોય
તેની સંભાવના કેટલી? તો પહેલાં એન 3 વ્યક્તિ છે અને 3 મકાન છે, તો ટોટલ કેટલા પ્રકારે માણસ અરજી કરી શકે? પહેલો વ્યક્તિ છે એ 3માંથી કોઈ પણ મકાન માટે અરજી કરી શકે, એટલે પહેલો વ્યક્તિ 3 પ્રકારે, બીજો વ્યક્તિ તો એ પણ 3 પ્રકારે, ત્રીજો વ્યક્તિ તો એ પણ 3 પ્રકારે, તો 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 બરાબર 27. ટોટલ 27 પ્રકારે અરજી કરી શકાય. કોઈ એકબીજાને પૂછતા નથી કે તે કયા મકાન માટે અરજી કરી છે, એટલે હું જાઉં તો 3માંથી કોઈ પણ મકાન માટે અરજી કરી શકે, બીજા જાય, ત્રીજા જાય, તો 3 પ્રકારે અરજી કરી શકે. ટોટલ પ્રકાર 3 તરી 9 તરી 27. હવે 3 વ્યક્તિએ એક જ મકાન માટે અરજી કરી હોય એવા એની સંભાવના કેટલી? તો હવે 3 વ્યક્તિ એક જ મકાન માટે અરજી કરે તેવા પ્રકાર, એને કહી દઉં R. તો એ કેટલા હોઈ શકે? ધારો કે મેં 3 સાહેબો છે, પહેલા મકાન માટે અરજી કરી, અથવા બીજા માટે પણ અરજી કરી શકી, અથવા ત્રીજા માટે પણ અરજી કરી શકી, તો એવા પ્રકાર 3 મળશે. દરેક મકાન માટે અરજી, ટૂંકમાં તમને સમજાય એટલે લખું છું. શું પ્રશ્ન છે? 3 સમાન મકાન, કયું મકાન ખબર નથી, એકબીજાને ફોન એ કર્યો નથી, તો એવું બની શકે કે અમે જે 3 વ્યક્તિ ગયા છીએ એ પહેલાં મકાન માટે અરજી કરી હોય, 3 પહેલાં મકાન માટે, એ એક પ્રકાર થયો. અથવા 3 બીજા મકાન માટે અરજી કરી શકીએ, અથવા 3 ઓલા ત્રીજા મકાન માટે પણ અરજી કરી શકીએ. તો 3 સમાન મકાન માટે અરજી કરી હોય એવા પ્રકાર કેટલા બની શકે? તો 3, R બરાબર 3. તેથી આમાં સંભાવના નીચે નહીં દેખાય, અહીંયા લખું છું બાજુમાં. તેથી સંભાવના બરાબર R/n, 3/27, 3 9 27, તો 1/9. તો આમાં જવાબ થશે 1/9, એટલે વિકલ્પ નંબર A સાચો થશે. 34મો પ્રશ્ન લખવાની જરૂર નથી, મૌખિક પતી જાય એવો છે. પ્રાકૃતિક સંખ્યાગણ n માંથી 3 ક્રમિક સંખ્યાઓ યાદચ્છિક રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે. 3 સમાંતર શ્રેણીમાં હોયની સંભાવના કેટલી? આપણે વાત કરી હતી શરૂઆતમાં ભણ્યા ત્યારે, અશક્ય ઘટના હોય તો સંભાવના 0 થાય, ચોક્કસ ઘટના હોય તો સંભાવના 1 થાય. પ્રાકૃતિક સંખ્યામાંથી 3 ક્રમિક સંખ્યા લેવાની, કોઈ પણ 3 ક્રમિક સંખ્યા લો તમે, 1 2 3 4 5 6 11 12 13 20 21 22, હંમેશા એ સમાંતર શ્રેણીમાં જ હોય. સમાંતર શ્રેણી એટલે ક્રમિક પદનો તફાવત સરખો, તો 3 ક્રમિક પદ લો તો તફાવત સરખો જ હોય. એટલે આ નિત્ય સત્ય વિધાન છે કે કોઈ પણ 3 ક્રમિક સંખ્યા લેવામાં આવે તો એ હંમેશા સમાંતર શ્રેણીમાં જ મળે, તો એ નિત્ય સત્ય ઘટના થઈ, તો એની સંભાવના હંમેશા 1 થાય. એટલે એનો જવાબ આવશે B. 34નો જવાબ B, એની સંભાવના થશે 1. તો આટલું આજે રાખીએ છીએ 34 સુધી. કાલે આગળ 34 થી 50 સુધી છે, આગળ આવડે તો જાતે પણ પ્રયત્ન કરતા રહેજો. નમસ્કાર.